सप्ताग्नानि यज्ञ निमित्ताय अद्य द्वितीयदिने हि कथाः प्रारंभ निमित्ताय पुराण पुरुषोत्तम पूजनम एवं व्यास पूजनम करिष्येत। ओम भूर्भुवस्सुः बेहाथ जोड़ी नमस्कार करे देवाना जी। ओम सहस्त्र शीरका पुरुष सहस्राक्ष सहस्त्रपात स भूमि को सरद प्रतवातिष्ठ दशांगुलम ओम भूर्भुवस्सुः पुराण पुरुषोत्तमायेभ्यो नमो नमः व्यासमुनिभ्यो नमो नमः प्रार्थना पूर्वक अनंत कोटि नमस्कारं समर्पयामि। ततो विराज जायता विराजो अधिपुरुषा सजातो अचरिता प्रसादो पुरा। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्त्रे जजमानो हविर्भिः एहिडमानो वरुणेह बुधिरसघोषमानायो प्रमोकी। ओम भूर्भुवस्सुः तम यज्ञं बहिर्के प्रोक्षणं पुरकं जातमग्रतत्तेन देवाय चन्द्रसाध्यार्घयश्च जीयत पुरकं यददोः कथिता व्यकल्पेन मुखं किं स्यात् किं बाहो किं रूपादा उच्यते ब्राह्मणस्य मुखमाशिद्धाहो राजनकृत उरुतदेयदविष्य पद्भ्यागो शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्रादवायुश्च प्राणश्च मुखादग्नेर्जायत नाभ्यायाशेदन्तरिक्षगोषिष्णो देवशमवर्तत्पद्भ्यां भूमिर्दिशस्रोता तथा लोका अकल्पयनम् यत पुरुषेण हविकदेवा जग्नमतन्वता वसन्तस्यासिदाजं गृह्मयद्मसरद्रवीः सप्तास्यासन्न पर्यधिस्त्रि सप्तसमितकृता देवा तग्नतन्वानभगनं पुरुकं वसो यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नः तेह नागमहिमानो सजन्त यत्र पूर्वे साध्या शान्ति देवा। ओम भूर्भुवस्सुः भागवत पुराणेभ्यो नमो नमः भागवत भगवानेभ्यो नमो नमः। सकलोपचारार्थं गंधाक्षत पुष्पं समर्पयामि। फूलनो हार ओम भूर्भुवस्सुः नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्रह्मणाय जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः व्यास स्वरूपायभ्यो नमो नमः। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री भागवत भगवान की जय। ओम भूर्भुवस्सुः पुराण पुरुषोत्तमायेभ्यो नमो नमः। पाणी चमची भरी लीजिए। ओम आदि तिथो द्वितीय दिने कथा प्रारंभ निमित्ताय आरार्तिकमहं करिष्येत। आरार्तिकं प्रज्वलितः कि दिवड़ा जगमग जगमग थाय दिवड़ा जगमग जगमग ये आरती भागवत भगवान ने थाय आरती ये दिवड़ा जगमग जगमग थाय हे प्रभु बोलाव्यो छो बोलना रे प्रभु आनंद थाय प्रभु तमे पेरो तो आनंद थाय देवड़ा जगमग जगमग थाय देवड़ा जगमग जगमग थाय देवड़ा जगमग जगमग थाय प्रभु यमे लाव्या नैवेद्य नाताड़े प्रभु हमें
ભાગવત જીની થાય આરતી ભગવત જીની થાય દીવડા જગમગ જગમગ થાય દીવડા વિષ્ણુ લોકમાં જાય દીવડા વિષ્ણુ લોકમાં જાય દીવડા જગમગ જગમગ થાય દીવડા જગમગ જગમગ થાય દીવડા જગમગ જગમગ થાય પ્રભુ તારા બાલુડા ગુણ લાગાય પ્રભુ તારા બાલુડા ગુણ લાગાય હરિ તારા બાલુડા ગુણ લાગાય પ્રભુ તારા બાલુડા ગુણ લાગાય પ્રભુ તને લડે લડે લાગો પાય દીવડા જગમગ જગમગ થાય દીવડા જગમગ कर्पूर गौरम करुणावसारम संसार सारम भुजगेन्द्रारम सदा वसन भवम भवामे सहिताम नमः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय स्तनो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरे नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते जलेन प्रदक्षिणां महा यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे पुष्पे हि देववन्दनं महा ॐ ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम वृंदावन बिहारी लाल पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्र कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पंजरान्ते अदवेव मे विशतमानसराजहंस प्राण प्रियाण समये कफवात पिते कंठावरोध
तन्विधो स्मरणं कुतस्ते सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवान् पाणो महासाय चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। वन्दे देवं मापतिसुरगुरु वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम् अगरगणं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वसुदेवं सुतमदेव कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोरपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा मन्त्रमूलं गुरोरवाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री उमिया मात की। श्री संतराम महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज
पतये Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare
कृष्ण कन्हैया लाल की श्री द्वारिकाधीश की करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटसपतरसपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वेति बसवा मृतमेतदेवा गोविन्द दामोदर माधवेति विकरेतु कामा किल गोपकन्या मुरारिपादार्पितचित्तवृत्ति दद्यादिकं वो अवसादवोचन् गोविन्द दामोदर माधवेति ग्रहे ग्रहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयाना निलये निजेपि नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या तेने स्थितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदेवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति
सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव चाप्यम् गोविन्ददामोदरमाधवेति श्रीकृष्ण राधा वरगोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वा व्रतमेतदेव गोविन्ददामोदरमाधवेति जिह्वे रसके मधुरा प्रियत्वं सत्यं हि तत्त्वं परमं वदामि अवर्ण्य यथा मधुराक्षराणि गोविन्ददामोदरमाधवेति त्वमेव याचे मां देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतं ते वक्तव्येवं मधुरा सुभक्ता गोविन्ददामोदरमाधवेति संसारकूपे पतितोऽतिगाधे मोहान्धपूर्णे विषयाभितपते करावलम्बं मम देहि विष्णु गोविन्ददामोदरमाधवेति गोविन्ददामोदरमाधवेति। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री द्वारिकाधीश की। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रभु नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशय। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री भागवत भगवान की। श्रीमद्
ભાગવતજીનો પહેલો સ્કંદ આપણે ખોલી રહ્યા છીએ. પ્રથમ સ્કંદનું ઉદ્ઘાટન કરીએ છીએ. પહેલા સ્કંદનું નામ છે અધિકાર લીલા. કથાને સાંભળવાનો અધિકાર, કથા સાંભળવાની લાયકાત. પહેલાના યુગમાં, સતયુગ અને ત્રેતા યુગમાં ગમે તેને હરિકથા મળતી નહીં, ગમે તેને કથા સંભળાવાય નહીં, એવા નિયમ છે. અમુક લોકો સાથે અમુક પ્રકારના વ્યવહાર ન થાય એવા એક શાસ્ત્રીય સૂત્રો છે. 60 માણસ હોય, એકદમ 60 એટલે મૂર્ખના પ્રકારના, જેને વિવેકમાં ખબર નથી, જેને વિનયમાં ખબર નથી, એવા માણસ સાથે વિનય ન કરાય. તમે 60 માણસની સામે થોડુંક નમતું જોખી લો, તમે જાતું કરો, તો એવું ન સમજે કે આ સજ્જન માણસ છે, હશે એને જાતું કર્યું. એ એવું સમજે મારાથી ડરે છે, મારાથી દબાય છે. એટલે 60 માણસની સાથે વિનય ન કરાય, કુટિલ માણસ સાથે પ્રીત ન કરાય. જેના હૃદયમાં કુટિલતા હોય. ભક્તિ શાસ્ત્રનો એક સૂત્ર છે કે પ્રીત હોય, પ્રેમ હોય ને ત્યાં હઠ હોય, બાકી શઠતા ન હોય. ભક્તિ પચ્છ હઠ તજી શઠતાઈ. શઠતાનો એકદમ ગુજરાતી અનુવાદ આપણે કરીએ તો આમ કુટિલતા થાય. ભક્તિમાં, પ્રેમમાં જીદ હોય. બાળક એના પિતા આગળ જીદ કરે, એના પિતા આગળ હઠ કરે, મને અમુક વસ્તુ લાવી આપો, તો એ સંભવ છે. પ્રીતિમાં હઠ હોય પણ શઠતા ન હોય. પત્ની એના પતિ આગળ થોડીક હઠ કરે, જીદ કરે, પણ જ્યાં પ્રેમ હોય ને ત્યાં કુટિલતા ન હોય. અને હજી એનો સાવ સાદો અર્થ કરવો હોય, આપણી ગ્રામીણ ભાષામાં, કચ્છ અને કાઠિયાવાડની ભાષામાં, તો જેને ખૂટલાય કહેવાય. પ્રેમમાં જીદ હોય પણ પ્રેમમાં ખૂટલાય ન હોય, કુટિલતા ન હોય. અને જેના હૃદયમાં કપટ છે, કંઈક થોડી રમત છે જેને કહેવાય, એવા માણસ સાથે પ્રીત ન બંધાય. સહજ કરપણ માણસ, ગણતરીવાળો માણસ, જેનો આમ ગણતરીનો વ્યવહાર હોય. આપણે એને ઘરે એકવાર ચા પી આવીએ, પછી એ 2 વાર આપણે ઘરે પી જાય ત્યારે એને શાંતિ થાય. આવો જેનો હિસાબ હોય એવા માણસની સાથે દેતી લીતીનો વ્યવહાર ન કરાય. શઠ સન વિનય, કુટિલ સન પ્રીતિ, સહજ કૃપન સન સુંદર નીતિ, અતિલોભી સન બિરતી બખાની. અતિશય લોભી માણસ હોય, અતિશય કંજૂસ, એની આગળ વૈરાગની વાત ન કરાય. ત્યાગમાં એને ત્યાગની વાત ગમે નહીં. જે માણસ અતિ કૃપણ, કામી અને ક્રોધી આગળ હરિકથા ન કરાય. એટલે સતયુગ ને ત્રેતા યુગમાં તો કથા ગમે તેને સંભળાવવામાં આવતી પણ નહીં. પહેલાં તો લાયકાત જોવામાં આવતી કે કથાની યોગ્યતા છે, કથાની લાયકાત છે, તો જ કથા સાંભળવા મળે. શંકર ભગવાને થોડાક નિયમ બનાવ્યા છે ઉમિયાજીની આગળ. કથા પૂરી કર્યા પછી કે હે ભવાની, જે કામી હોય, ક્રોધી હોય, હરિ વિમુખ હોય, જેને સપનામાંય કોઈ દી સંત સભા જોઈ ન હોય, જેને પરમાત્મામાં શ્રદ્ધા ન હોય, જે નાસ્તિક પ્રકૃતિના લોકો હોય, આવા લોકોને કોઈ દી કથા કહેવી નહીં, સંભળાવવી નહીં. આવા નિયમો લખ્યા. પણ
પાર્વતીમાં તો જગતની માં છે એટલે આપણા માટે દયા ખાધી એણે. શિવજીને કીધું મહારાજ તમે આ જે નિયમ બનાવ્યા છે કે કામી ને ક્રોધી ને વિકારી ને હરિવિમુખ ને સંત સભા ન જોયો હોય ને જે નાસ્તિક હોય એને કથા ન કહેવી, એવા તમે નિયમ બનાવ્યા. પણ કળિયુગમાં બધા આવા જ હશે. કળિયુગ જ્યારે આવશે ત્યારે મોટાભાગના જીવ બધા આ જ પ્રકૃતિના હશે. તો કળિયુગમાં કોઈને હરિકથા મળે જ નહીં. એટલા નિયમને થોડા હળવા બનાવો. આપણા માટે ઉમિયા માતાએ તરસ ખાધી, કરુણા, અને પછી બધા નિયમને રદ કરી નાખ્યા અને એક જ નિયમ બનાવ્યો કે જેને સત્સંગમાં પ્રીતિ હોય, જે સત્સંગ કરે એ હરિકથાનો અધિકારી છે. પરીક્ષિત રાજાને ભાગવત ક્યારે મળી? પરીક્ષિત રાજા રાજમહેલમાં હતા ત્યાં સુધી એને કથા ન મળી. રાજમહેલનો ત્યાગ કરી અને ગંગાને કિનારે ગયા. ગંગાજી એટલે હરિભક્તિનો પ્રવાહ, વિષ્ણુ ભક્તિનો પ્રવાહ, કૃષ્ણ ભક્તિ, રામ ભક્તિ. રામ ભક્તિ જહાં સુરસરી ધારા. આનો અર્થ એ થાય કે રાજમહેલ એ ભોગ છે, ત્યારે ગંગાજી એ ભક્તિનો કિનારો છે. જીવાત્મા ભોગનો ત્યાગ કરી અને ભક્તિને કિનારે જ્યારે બેસે ત્યારે એને કોઈને કોઈ સદગુરુની પ્રાપ્તિ થાય. સુખદેવજી મહારાજને ગોતવા નથી નીકળ્યા, પરીક્ષિત રાજાએ તલાશ નથી કરી, સુખદેવજી એની મેળે પ્રગટ્યા છે. સદગુરુની તલાશે ન હોય, સદગુરુ ગોતવાથી ન મળે. શિષ્યત્વની મારીને તમારી લાયકાત આવી જાય, હું તમે યોગ્ય જ્યારે શિષ્ય બની જાય ત્યારે સદગુરુ મને તમને ગોતી લે. આપણે સદગુરુ ગોતવાનો ન હોય, પણ શિષ્યની ભૂમિકામાં મારીને તમારે આવવું જોઈએ. યોગ્ય શિષ્યત્વ મારું તમારું જાય પૂરું થાય. સદગુરુની કમી નથી, સદ શિષ્યની કમી છે. સદગુરુ તો ઘણા છે. સનકાદિક મહાત્મા, સુખદેવજી, હનુમાનજી, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, સંતરામ મહારાજ, ઓધવરામ મહારાજ, વાલરામ મહારાજ, નારદજી, આ બધા સદગુરુ તો આકાશમાં વિચરે છે. સદગુરુની કમી નથી, સદ શિષ્યની કમી છે. પરમાત્માની કમી નથી, ભગવાન સર્વવ્યાપક છે. ભક્તની કમી છે, ભગવાન તો બધે છે જ. દરેક થાંભલાની અંદર, દરેક સ્તંભમાં નરસિંહ ભગવાન બેઠેલો જ છે. પણ મૂળ પ્રહલાદની કમી છે. કોઈ પ્રહલાદ ઊભો થાય તો થાંભલામાંથી હજી પ્રગટે. પરમાત્માની કમી નહીં, સેવાની કમી નથી, સેવા કરવા વાળાની કમી છે, સેવકની કમી છે. એમ સદગુરુની ખેંચ નથી, સદગુરુની ખોટ નથી, સાચા શિષ્યની ખોટ છે. જીવ જ્યારે ભોગનો ત્યાગ કરી, માયાનો, મમતાનો, આસક્તિનો ત્યાગ કરી અને જીવ જ્યારે ભક્તિને કિનારે બેસે ત્યારે કોઈને કોઈ સદગુરુ પ્રાપ્ત થશે જ. અને એ સદગુરુ એને હરિકથાનું પ્રદાન કરશે. અધિકાર લીલાનો અર્થ એ છે કે કથા સાંભળવાની મારીને તમારી યોગ્યતા હોવી જોઈએ, કથા સાંભળવાની મારીને તમારી લાયકાત હોવી જોઈએ. પહેલા સ્કંદમાં વ્યાસ ભગવાને પરમાત્માની વંદના કરી છે. ભાગવતનો પહેલો શ્લોક છે, પણ એમાં પરમાત્માનું નામ નથી, કોઈ ભગવાનનું નામ નથી લખ્યું કે હે નારાયણ કે હે વિષ્ણુ હું તમને પ્રણામ કરું, તો અથવા હે કૃષ્ણ હું તમને પ્રણામ કરું. કોઈ પરમાત્માનું નામ નથી, કોઈ સંપ્રદાયનું નામ નથી, કોઈ ગુરુનું નામ નથી. ઓમકારથી શરૂઆત થઈ છે. ઓમ જન્માંધસ્ય ગતો વનાદિતુરત ચાર્થસ્વ વિઘ્નસ્વરાટ તેને બ્રહ્મ હૃદય આદિ કવિયો મુહ્યંતિ યત્સુરા તેજો વારી મૃદા યથા વિનિમયો યત્ર ત્રિસ્વર્ગામશા ધામને સ્વેન નિરસ્ત કુહકુ સત્યમ પરમ ધીમહિ. ઓમ જન્માંધસ્ય, ઓમકારને પ્રણામ કર્યા છે. હવે ઓમકાર પરમાત્માનું જ નામ છે, પણ શુદ્ધ પરમાત્મા, સચ્ચિદાનંદ પરમાત્મા, જ્યોતિ સ્વરૂપ પરમાત્મા, કેવલ પ્રકાશ રૂપ પરમાત્મા, એને યોગીઓ ઓમકારથી સંબોધે છે.
માયા વગરનો પરમાત્મા, માયા રહિત. માયા વગરના પરમાત્માને બ્રહ્મ કહેવાય અને માયા સાથેના પરમાત્માને ઈશ્વર કહેવાય. પરમાત્મા તો પ્રકાશ સ્વરૂપ છે, જ્યોતિ સ્વરૂપ છે, ચેતના છે. માયા જડ છે. પરમાત્માને અહીંયા કંઈ અવતાર લેવો હોય, આ જગતમાં આવવું હોય કોઈ પણ રૂપ લઈને, પછી એ રામ બને, કૃષ્ણ બને, નરસિંહ બને, વામન બને, કચ્છપ બને, કોઈ પણ સ્વરૂપ, તો એને માયાને સાથે રાખવી પડે. માયા વગર પરમાત્મા કોઈ રૂપ ન લઈ શકે. માયા વગર પરમાત્માનો આકાર બને નહીં. એકલો પ્રકાશ ટકી ન શકે. માયા વગરનો ભગવાન અહીં ન ટકે. એને જે ચરિત્ર કરવા હોય, જે લીલા કરવી હોય, તો માયાને સાથે રાખવી જ પડે. દાગીનો સોનાનો કહેવાય, પણ શુદ્ધ સોનાનો કોઈ આકાર ન બને, શુદ્ધ સોનાનો ઘાટ ન ઘડાય. સોનાનો ઘાટ ઘડવો હોય, કોઈ અલંકાર બનાવવો હોય, તો એમાં પિત્તળ ભેળવવું પડે, ત્રાંબુ ભેળવવું પડે. સોનામાં ત્રાંબુ ને પિત્તળ ભળે પછી એ આકારિત થાય. એમ એકલા પરમાત્માનું કોઈ રૂપ ન બને, એમાં માયા ભળે ને પછી પરમાત્મા રૂપ લઈ શકે. માયા વગરનો ઈશ્વર અહીંયા ટકી ન શકે ને. પ્રકાશને તમે કઈ રીતે ટકાવો? પ્રકાશને ટકાવવા માટે આધાર તો જોઈએ. દિવાસળીને આધારે દીવો પ્રકાશ મળે, તો દિવાસળી જડ છે, એ તો લાકડાની છે, પણ એને આધારે દીવો બળે છે. એમ માયા જડ છે, માયાને આધારે પરમાત્મા, અથવા તો દિવેટને આધારે દીવો બળે. દિવેટ કપડાની હોય, રૂની હોય, એ જડ તત્વ છે, પણ એને આધારે દીવો અહીં ટકે. દિવેટ વગર કે દિવાસળી વગરનો પ્રકાશ ટકે નહીં. એમ આ જગતમાં પરમાત્માને કાંઈ પણ લીલા કરવી હોય તો માયાનો આધાર લેવો જ પડે. અને માયા સાથે જ્યારે આવે ને ત્યારે એને ઈશ્વર જ કહેવાય. માયા વગરનો જે પરમાત્મા કેવળ ચેતના રૂપ છે, કેવળ પ્રકાશ રૂપ છે, જેને યોગીઓ અહમ બ્રહ્માસ્મિ બ્રહ્મથી ઓળખે. એક બીજી રીતે હજી સમજીએ કે શિવ મંદિરે આપણે દર્શન કરવા જઈએ તો શિવલિંગ જે છે અને થાળાની અંદર, જે અર્ઘની અંદર, તમે એવી કલ્પના કરો ને, કોડિયામાં દીવો બળે છે એ રીતે શિવલિંગ થાળામાં છે. કારણ કે શિવલિંગને કોઈ આકૃતિ નથી, હાથની, પગની, આંખની, નાકની, કાનની. શિવલિંગમાં કોઈ આકૃતિ છે જ નહીં. એ ખાલી જેમ કોડિયામાં એક દીપક બળે છે એમ થાળીની અંદર શિવલિંગ દેખાય છે. કારણ કે એને કોઈ આકાર નથી, કારણ કે માયા સાથે નથી, પાર્વતી પાછળ છે. માયા વગરનો એકલો બ્રહ્મ છે, સચ્ચિદાનંદ. અને પાર્વતી સાથે હોય તો આપણે જટાધારી જોઈએ, માથેથી ગંગા પડે, ગળામાં સર્પ હોય, મુંડમાળ હોય. અને એના અવતાર છે રુદ્રના. શંકર અને શિવ બે જુદા છે. શિવના કોઈ અવતાર નથી. શિવ અજન્મા છે. અજન્માનો લોકા કિમ વૈભવંતોપી જગતામ અધિષ્ઠાતારમ કિમ. રુદ્રાવતાર છે, 11 રુદ્રાવતાર. હનુમાનજી, સુખદેવજી, શ્રીચંદ ભગવાન, દુર્વાસા, આ બધા રુદ્રાવતાર છે. શંકરના અવતાર થાય, બાકી શિવના અવતાર ન થાય. શિવ તો ચેતના રૂપ છે, એને કોઈ આકૃતિ નથી, હાથની, પગની, આંખની, કાનની. જેમ કોડિયામાં દીવો બળે, કારણ કે પાર્વતી સાથે નથી ને, પાછળ છે પાર્વતી. માયા રહિત પરમાત્મા છે, જેને યોગીઓ ઓમકારથી સંબોધે. અને ઓમ એ તો પ્રણવ મંત્ર છે. ઓમકાર લાગ્યા સિવાય સનાતન ધર્મના કોઈ મંત્ર સિદ્ધ થઈ ન શકે, સફળ થઈ ન શકે. અને પરમાત્મા જગતમાં કાંઈ કરતા નથી, ભગવાનમાં કોઈ ક્રિયા નથી. પરમાત્માની સ્તુતિ ઉપનિષદોએ શાંતાકારમ ભુજગશયનમ પદ્મનાભમ સુરેશમ એવી સ્તુતિ કરી છે વિષ્ણુ ભગવાનની. શાંત, તમે શાંત છો. શાંત જ એને કહેવાય, જેમાં કોઈ ક્રિયા ન હોય, જેમાં કોઈ ચેષ્ટા ન હોય, જેમાં કોઈ હલનચલન ન હોય, એકના એક સ્વરૂપે કાયમ માટે મને તમને દેખાય, એને શાંત કહેવાય. પરમાત્માની અંદર કોઈ ક્રિયા નથી. પરમાત્મા ક્રિયા સાધ્ય પણ નથી. કોઈ પણ ક્રિયા કરવાથી મને તમને પરમાત્મા મળે નહીં. એક મહાત્માજી મને મળ્યા હતા દ્વારકાની કથામાં ઘણા સમય પહેલા.
દ્વારકાધીશના મંદિરમાં હું ત્યારે તો હું રામકથા જ કરતો. ભાગવત તો કે હજી એક કથા આવડતી નથી, કરું છું બે, શીખું છું. પણ હું તમને 20 વર્ષ પહેલાની વાત કરું. દ્વારકામાં જ્યારે કથા હતી, જોકે હવે તો દ્વારકાધીશના મંદિરમાં કથા નથી કરવા દેતા, પણ શરૂઆતમાં મેં 2 કથા મંદિરમાં કરેલી. તો એક મહાત્માજી એક સંત આવતા સાંભળવા, પણ બેસી રહી. પછી આખો દિવસ સમુદ્ર કિનારે બેસે, સમુદ્ર સામે જોયા કરે. 2 જોડી વસ્ત્ર રાખે, બસ સ્નાન કરીને બદલવાનો, અને બને ત્યાં સુધી મૌન રહેતા એકદમ. પછી એકવાર મને ઉતારે મળવા આવ્યા, તો એણે બહુ સારી વાત કરી. મને કે ધ્યાનનો શું મતલબ છે, ધ્યાન જે થાય સમાધિ, तो मन के ध्यान किसका लगाने का है, किसका क्या चिंतन क्या करने का. ધ્યાનનો અર્થ થાય મારા ને તમારા મનને ખાલી કરી નાખો. હા, આપણી અંદર જે મનની અંદર છે એને કાઢી નાખો. તમે મનને એકદમ ખાલી કરો, એકદમ વેક્યુમ બનાવો, નિર્વિકલ્પ બનાવો. સમાધિની વ્યાખ્યા એ છે કે જેમાં કોઈ સંકલ્પ વિકલ્પ ન હોય. અહમ નિર્વિકલ્પો નિરાકાર રૂપ. તમે કોઈ મૂર્તિનું ધ્યાન ધરો, કૃષ્ણની મૂર્તિને હૃદયમાં રાખો કે રામને રાખો, શિવને રાખો, તો મન ખાલી ન થયું. મનની અંદર તમે કોઈને બેસાડી દીધા છે. એને એમ કીધેલું, मन के ध्यान किसी का नहीं धरने का, अपने मन का धरने का. मन को देखो, मन कहाँ जाता है. બહુ સારી વાત કરી. તમારા મનનું તમે ધ્યાન રાખો, બીજી કોઈ મૂર્તિની કલ્પના ન કરો. अपने मन को देखते रहो, वो कहाँ जाता है उसको जाने दो, रोको मत. कबीर ने भी वही कहा, मन जाए तो जाने दे, मत जाने दे शरीर. कबीरનું જે સૂત્ર ધ્યાનનું જ છે. तीर न छूटे कमान से तो कहाँ लगेगा फिर. કમાનમાંથી તીર ન છૂટે તો પછી ક્યાં લાગશે. બાકી મન જવા દે, એની પાછળ શરીરને ન ધકેલ. तू अपने शरीर से बैठा रहे, मन को जाने दे. मन कहीं टिकेगा नहीं, जहां भी जाएगा टकरा कर फिर आएगा वापिस. મન સંસારના પદાર્થો સાથે અથડાય છે. દુઃખની બીજી કોઈ વ્યાખ્યા નથી. ગમે ત્યાં મનને મોકલીએ. મનને સાચું સુખ જોઈએ છે, નિજ સુખ બીનું મન હોય કે થીરા. ઉત્તરકાંડ કા સૂત્ર છે કે આત્મ સુખ વિના મન કોઈ દી સ્થિર ન થાય. જ્યાં સુધી આત્માની અનુભૂતિ થાય, ચેતનાનો સાક્ષાત્કાર થાય. નરસિંહ મહેતાએ લખ્યું, જ્યાં લગી આત્મ તત્વ ચીનો નહીં, ત્યાં લગી સાધના સર્વે જૂઠી. આત્માના સુખની જરૂર છે મનને, ને આપણે મોકલીએ છીએ બહાર, જગતમાં મોકલીએ, પદાર્થોમાં મોકલીએ. કોઈ વ્યક્તિમાં, સ્ત્રીમાં, પુરુષમાં, સંપત્તિમાં, વસ્ત્રોમાં, ખાનપાનમાં, બધે મનને દોડાવી. એ બધે જગ્યાએ મન જઈને અથડાય છે. જે જોઈએ છે એ નથી મળતું, અને જે અથડાઈને પાછું આવે છે, જે અથડામણ છે, એની જે પીડા છે, એનું નામ દુઃખ છે. અરે એ મહાત્માએ એમ પણ વાત કરી, મને કે આપણી આગળ 2 સાધન છે, એક શરીર છે ને બીજું મન છે. 2 માંથી ત્રીજું કોઈ સાધન નથી. આપણે જે ક્રિયા કરીશું, કાં શરીરથી કરીશું ને કાં મનથી કરીશું. યોગ કરો, અષ્ટાંગ યોગ કરો, ઉપવાસ કરો, એકટાણા કરો, અથવા તો તમે મનથી પૂજા કરો, પાઠ કરો, જપ કરો. 2 માંથી ત્રીજું કોઈ સાધન નથી. પણ શરીરને મનથી જેટલી ક્રિયા કરવામાં આવે એ કેવળ ઇન્દ્રિયોની શુદ્ધિ સિવાય કાંઈ નથી. એનાથી અંદરની ઇન્દ્રિયો શુદ્ધ થાય, પરમાત્મા ન મળે. કારણ કે પરમાત્મા ક્રિયા સાધ્ય જ નથી. કોઈ ક્રિયા કરવાથી પરમાત્મા મળતો નથી. પરમાત્મા કૃપા સાધ્ય છે. ઈશ્વર જીવન મારું ને તમારું એવું બને, પરમાત્માને કૃપા કરવાનું મન થાય. હનુમાનજીને ઢેર આશીર્વાદ આપ્યા સીતાજીએ. અશોક વાટિકામાં મુદ્રિકા આપી, લંકામાં સંદેશો આપ્યો. સીતાજી રાજી બહુ થયા. અને સીતાજીના આશીર્વાદ હતા એ તો અમોઘ જ હોય. તું અજર થઈ જા, તને કોઈ વૃદ્ધાવસ્થા ન આવે. તું અમર થઈ જા, અજર અમર ગુણ નિધિ સુત હોવ. તને કોઈ દી મૃત્યુ નહીં. હનુમાનજીને આશીર્વાદ. પણ હનુમાનજીના મોઢામાંથી કંઈ આમ 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 રાજીપો નહીં, પ્રસન્નતા નહીં. સીતાજી આશીર્વાદ આપતા જાય. ગુણનો ભંડાર, રિદ્ધિ સિદ્ધિનો ભંડાર.
પણ હનુમાનજીના ચહેરામાંથી જ્યારે આમ પ્રસન્નતાની, સીતાજી વિચાર કરે કે આ રાજી ન થાય, આને શું જોઈએ છે, આટલા બધા આશીર્વાદ આપ્યા અને હજી હનુમાનજી રાજી ન થાય. છેલ્લે એક આશીર્વાદ આપ્યો કે કરહી બહુત રઘુનાયક છોહુ, એ હનુમાનજી તારી માથે રામ ખૂબ કૃપા કરશે. અને પછી હનુમાનજી નાચવા માંડ્યા કે માં આની જરૂર છે, ઓલી કાંઈ જરૂર નથી, ગુણનો ભંડાર થવાની જરૂર નથી, રિદ્ધિ સિદ્ધિની કાંઈ જરૂર નથી. જીવન મારું એવું બને કે મારી ઉપર હરીને કૃપા કરવાનું મન થાય. બસ એ છેલ્લી ભૂમિકા છે. એટલે પરમાત્મા તો કૃપા સાધ્ય છે, ક્રિયા સાધ્ય નહીં. જીવન એવું બનાવીએ એકદમ વૈષ્ણવી દીનતા જીવનમાં આવે, મારું તમારો સ્વભાવ સરળ બને, જીવન એટલું બધું નિરાભિમાની બને કે હું તમે શૂન્ય બની જાય, તો પરમાત્મા દ્રવીભૂત થઈ જાય. પરમાત્મા કૃપા કરે છે. એટલે પરમાત્મા કોઈ ક્રિયા કરતા નથી. આ જગતનું સંચાલન પરમાત્મા ન કરે. ભલે નામ આપણે આપી, ભગવાન કરે એ ખરું, ભગવાન જે ઈચ્છે તે ખરું, ભગવાને જે ધાર્યું ઈશ્વર કાંઈ ધારતો નથી. કારણ કે માણસમાં પરમાત્મામાં ફરક જ એટલો છે કે આપણી આગળ ઈચ્છા ઘણી છે, પણ આપણી આગળ સામર્થ્ય નથી. અને પરમાત્માની અંદર સામર્થ્ય ઘણું છે, પણ પરમાત્માને કોઈ ઈચ્છા નથી. આપણને આપણી આગળ ઈચ્છા ઘણી, આ કરલું તે કરલું, પણ હવે એ બધું પૂરું કરવાની તેવડ મળે નહીં. આપણી પાસે બળ નથી, ઈચ્છા છે પણ સમર્થતા નથી. ભગવાન સમર્થ છે પણ એને કાંઈ ઈચ્છા થતી નથી. પરમાત્મા ઈચ્છા વગરનો છે. પણ આપણે બોલીએ એમ કે ભગવાન કરે એ ખરું, ભગવાને જે ધાર્યું, નહીં નહીં, પરમાત્મા કંઈ કરતા જ નથી. જગતનું સંચાલન માયા કરે. આ સંસારને રચે, સંસારને ચલાવે અને સંસારનો લય કરે. પછી આ ઋતુની ફેરબદલી, શિયાળો, ઉનાળો, ચોમાસું, વરસાદ વરસે, પછી વૃક્ષોને પત્તા આવે, ફળ આવે, ખેતરમાં અનાજ પાકે, ગાય ભેંસ દૂધ દહીં આપે, આપણા જે વ્યવહારો ચાલે, આપણું જીવન ચાલે, ટોટલી સંસારનું સંચાલન માયા કરે. પરમાત્મા કાંઈ ન કરે. ખનું એક મેં કંઈક બ્રહ્માંડ થાપે, ખનું એક મેં કંઈક લોકા ઉથાપે, તુહી તું તુહી તું તુહી તું જ જાની, મતિ હૈ અથા એસી મોરી બખાની, નમો માત કાગેશ્વરી ભદ્રકાળી, તુહી સોળ ધારી, રૂપાળી કૃપાળી, દિયા દીઠ સે દાસ અંગે નિહારો, ભરોસો માડી એક ગંબા તિહારો, નમો આદિ શક્તિ મહાવિશ્વ માયા, નમો ધારની કોટી બ્રહ્માંડ કાયા, નમો વેદ વેદાંત પે શેષ બરની, નમો રાજકા રંક પે છતરધરની, નિશા શામળી કામળી ઓઢ કાળી, તુહી કાળ રાત્રિ નમામી કરાળી, તુહી તારલે જ્યોત ઝીણી જબુકે, ફરે આબકા પંથ ફેરાન ચૂકે, તુહી સાયરા નીર ગંભીર ગાજે, અને ભીડે આંકડા વાંકડા નાટ સાજે, ધકે હાલતા લોટ લેતા હિલોળા કરંતી, જળા બોલ ગંગે કિલોળા, ખનું એક મેં કંઈક બ્રહ્માંડ થાપે, ખનું એક મેં કંઈક લોકા ઉથાપે, તુહી તું તુહી તું તુહી તું જ. જેને આદ્ય શક્તિ કહો, મહામાયા કહો, જગદંબા, જે કાંઈ નામ આપવું હોય તે આપો, પણ આ જગતનું તમામ સંચાલન માયા કરે, પરમાત્મા કાંઈ ન કરે. નામ પરમાત્માનું આવે, શું કામ કે માયાનો પતિ પરમાત્મા છે, માયાપતિ ઈશ્વર છે, એટલે નામ એનું આવે. દાખલા તરીકે આપણે ઘરે મહેમાન આવે, મિત્રો આવે, પછી આપણે મહેમાનની સાથે બેઠા બેઠા વાતો જ કરીએ, બીજું આપણે કાંઈ ન કરીએ. રસોડામાંથી એની મેળે બધું આવ્યા કરે, પાણીના ગ્લાસ આવે, ચાના કપ આવે, કોફીના કપ આવે, આ બધું રસોડામાંથી ઓટોમેટિક આવ્યા જ કરે, આપણે કાંઈ ન કરીએ. 2 કલાક પછી એમ કે હાલો ઉઠો, હવે જમવાનું તૈયાર થઈ ગયું. તમે જમવા બેસો અને થાળી પીરસાય, થાળીમાં મિષ્ટાન વાળીને મહેમાન આપણને એમ કહે કે આટલી બધી તકલીફ શું કામ લીધી, સાદું બનાવવું હતું ને. આપણે કાંઈ તકલીફ લીધી નથી, આપણી માયા રસોડામાં હતી ને એ બધું કર્યા કરતી હતી. આપણે બેઠા જ થા, સંચાલન આપણી માયાનું હતું. પણ છતાં મહેમાન સ્ત્રીને એક બેનને ન કહે, પુરુષને જેમ કે એ મહેમાન આપણે ઘરે જમીને બીજાને ઘરે જાય ને તો નામ પુરુષનું જ આપે. હું ફલાણા ભાઈની ઘરે જઈમાં, હું ફલાણી બહેનને ઘરે જઈમાં એમ ન કહે, નહીંતર કામ બધું બહેનનું જ હોય, ભાઈનું ન હોય. એમ આ સંસારમાં બધું કામ માયાનું છે, પણ અહીંયા નામ પરમાત્માનું આવે છે, કારણ કે માયાનો પતિ ઈશ્વર છે. એટલે
માયા વગરનો જે બ્રહ્મ છે, કેવલ જે પ્રકાશ રૂપ છે, જે ચેતના રૂપ છે, જેને સચ્ચિદાનંદ કહે, જેને જ્યોતિ સ્વરૂપ યોગીઓ ગીતામાં પણ કૃષ્ણ બોલ્યા છે, અર્જુન મારું પ્રણવ સ્વરૂપ છે ઓમકાર. ઓમ ઓમનો જાપ જપતા જે બ્રહ્મરંધ્રમાંથી પ્રાણ છોડે, તાળવામાંથી જેનું પ્રાણ જાય, એ યોગી યત ગતવાન નિવર્તન્તે તદ્ધામમ પરમમ મમ ન તદ્ભાસ્યતો સૂર્ય ન શશાંક ન પાવક, મારા ધામમાં સીધો જાય છે. અને યોગીઓ ઓમકારને જ જપે ને, એ હરિ ઓમ તત્સ પુકારા કરેંગે, હરિ ઓમ તત્સ सुनो ध्यान से तो यह ज्ञान बूटी संत और भक्तों को पिलाया करेंगे, संत और भक्तों को पिलाया करेंगे, यूं ही मस्त जीवन गुजारा करेंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, पुकारा करेंगे, यूं ही मस्त जीवन गुजारा करेंगे। हरि ओम, हरि ओम, हरि बनाए हमने हृदय में एक प्रेम मंदिर, बनाए थे हमने हृदय में एक प्रेम मंदिर बिठा कर प्रभु को बिठा कर प्रभु को झुलाया करेंगे, यूं ही मस्त जीवन गुजारा करेंगे। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम तत्सत, पुकारा करेंगे, यही मस्त जीवन गुजारा करेंगे। अगर रूठ जाए जो हमसे प्रभु जी, अगर रूठ जाए
जाए प्रभु जी, अगर रूठ जाए अगर रूठ जाए जो हमसे प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, अगर रूठ जाए जो हमसे प्रभु जी, भजन करके उनको भजन करके उनको मनाया करेंगे, भजन करके उनको मनाया करेंगे, यूं ही मस्त जीवन गुजारा करेंगे। हरि ओम दास पुकारा करेंगे, यही मस्त जीवन गुजारा करेंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम જે સત્યરૂપ છે, સત્યમ પરમ ધીમહિ, ઓમકાર નિર્ગુણ નિરાકાર પરમાત્માનું નામ છે, જેને રૂપ નહીં, અંગ નહીં, અવયવ નહીં, આકાર નહીં, કેવલ જ્યોતિ સ્વરૂપ, કેવલ પ્રકાશરૂપ પરમાત્માને યોગીઓ ઓમકારથી ઓળખે છે, એનું સંબોધન છે. તો વ્યાસ ભગવાને સત્ય સ્વરૂપ પરમાત્મા મારી બુદ્ધિને પ્રકાશિત કરે, મારી બુદ્ધિને અંજવાળો, એવી પ્રાર્થના કરી અને ભગવાનની સ્તુતિ કરી છે. પછી નૈમિષારણમાં સોનકાદી મહાત્માઓ તપસ્યા કરે છે, 88,000 ઋષિ. હવે નૈમિષારણ નામ કેમ પડ્યું? દ્વાપરયુગ પૂરો થયો અને પછી કલયુગની શરૂઆત થઈ, તો ઋષિમુનિઓ બધા બ્રહ્માજી આગળ ગયા, બ્રહ્માજીને સ્તુતિ કરી, મહારાજ હવે તો કલયુગ આવ્યો, સંસારમાં કોઈ પણ જગ્યા પવિત્ર નહીં હોય, બધી જગ્યાએ કલયુગના દોષ હશે, તો એવી કોઈ જગ્યા બતાવો કે જ્યાં કલયુગનો પ્રભાવ ન હોય, કલયુગના દોષની કોઈ અસર ન હોય અને શાંતિથી હરિજ ભજન થઈ શકે એવી શુદ્ધ જગ્યા. પછી બ્રહ્માજી એક ચક્રને રવાના કર્યું. ચક્રનો અર્થ નેમી થાય. બ્રહ્માએ ઋષિઓને કીધું કે આ ચક્રની પાછળ પાછળ તમે જતા રહો, જે જંગલમાં આ ચક્ર પડી જાય અને એના આરા જુદા થઈ જાય એ જગ્યાએ તમે રહેજો, કારણ કે ત્યાં કલયુગના દોષનો પ્રભાવ નહીં હોય. એટલે આગળ ચક્ર છે અને પાછળ ઋષિઓ ચાલે છે. પછી અરણ્યનો અર્થ જંગલ થાય, અરણ્ય. એવા એક જંગલમાં એ ચક્ર પડી જાય છે અને ત્યાં એના આરા જુદા થાય, એ સ્થાનને નૈમિષારણ કહેવામાં આવે. અને ત્યાં કલયુગના બહુ દોષનો પ્રભાવ નથી. સોનકાદી મહાત્માઓ ત્યાં તપસ્યા કરે છે. એમાં એકવાર સૂત ભગવાન ત્યાં આવ્યા છે. હવે સૂત ભગવાનનું નામ છે ઉગ્રશ્રવા ઋષિ, રોમહર્ષણના પુત્ર છે. અને સૂત ભગવાન વ્યાસ ભગવાનના પરમ શિષ્ય છે, કૃપા પાત્ર છે. સૂતજી પુરાણના બહુ સારા જ્ઞાતા છે અને પુરાણની કથાના સારામાં સારા વક્તા છે. પુરાણોની બધી કથા સૂતજીએ કરી છે. હવે સૂતજી ત્યાં આવ્યા નૈમિષારણમાં, એટલે સોનકાદી મહાત્માઓ તો બહુ બધા રાજી થયા. સૂતજીને ઉચ્ચ સ્થાને બેસાડી એની પૂજા કરી, અર્ચના કરી. સોનકાદી મહાત્માએ કહ્યું, મહારાજ બહુ અનુગ્રહ કર્યો, આપ અહીં પધાર્યા. અમે અહીં સાધના તો કરીએ છીએ, પણ કેટલાક સવાલો અમને સમજાતા નથી, કેટલીક શંકાનું સમાધાન થયું નથી. તમે તો પુરાણના જ્ઞાતા છો, સારામાં સારી તમે સારા માહિર છો, એના સારા વક્તા છો, એટલે અમને એવી શ્રદ્ધા છે, એવો વિશ્વાસ છે કે અમારી જે શંકા છે એનું સમાધાન તમે કરી આપશો. જે પ્રશ્નો અમને નથી સમજાણા એવું સમાધાન તમે કરી દેશો તો અમે
શાંતિથી સાધના કરીશું તો આપની જો પ્રસન્નતા ન તૂટે તો અમે તમને પૂછીએ. સૂત ભગવાને કીધું હા પૂછો, જે પૂછવું હોય તે પૂછો. સોનકાદી મહાત્માએ 6 પ્રશ્ન પૂછ્યા છે સૂત ભગવાનને, આપણા વતી પૂછ્યા છે. સૌથી પહેલો પ્રશ્ન એ પૂછ્યો કે જીવાત્માનું શ્રેય કર્મ શું? આ જીવ સંસારમાં આવે તો કલ્યાણકારી જે કર્મ જીવને કરવું જોઈએ, કે જે કર્મ કરવાથી જીવનો કલ્યાણ થાય, જીવનો ઉદ્ધાર થાય, એવું કયું કર્મ છે? અથવા તો અતિ મહત્વનું કર્મ જે અગ્રતા ક્રમે બધું છોડીને સૌથી પહેલા એ કર્મ કરવું જ જોઈએ જીવાત્માએ. સંસારના બીજા કર્મો થાય ન થાય, અધૂરા થાય, એની જરાય ચિંતા ન કરવી, પણ સૌથી પહેલા મહત્વનું અને અતિ જરૂરી જે કર્મ છે એવું કયું કર્મ છે? આ પહેલો પ્રશ્ન છે. બીજો પ્રશ્ન એ છે કે પરમાત્મા વારે વારે અવતાર શું કામ લે? જીવને આપણે તો જાવું આવવું પડે, કારણ કે આપણને કર્મ બંધન છે, માયાનું બંધન છે. ત્યાંથી ઉપરથી માયાનો ધક્કો લાગે એટલે અહીં અવતાર લેવો પડે. પસંદગી ન ચાલે, કર્મ પ્રમાણે જે શરીર મળે તે સ્વીકારી લેવું પડે. અને પછી અહીંયા આવ્યા પછી હું તમે આમ સેટ થઈ જઈને બરાબર ફાવી ગયું એ બધી રીતે, ને પછી અહીંથી જવાની ઈચ્છા ન હોય તોય જવું પડે, કારણ કે આપણું તો હાલતું જ નથી, આપણે સ્વતંત્રતા નથી. ન આવવું તોય આવવું પડે, ન જવું હોય તોય જવું પડે, કારણ કે આપણે પરાધીન છીએ, કર્મની બેડી હાથે. એટલે જીવ તો કર્મ આધીન છે, તો જીવ તો જન્મ લઈને આવાગમન કરે, પણ પરમાત્માને કોઈ કર્મ બંધન નથી. પરમાત્માને સંસારમાંથી કંઈ જોઈતું નથી, અને સંસારમાં કોઈ સ્વાર્થ નથી, તો પરમાત્મા વારે વારે શું કામ અવતાર લે છે? આ બીજો પ્રશ્ન છે. ત્રીજો પ્રશ્ન એ છે કે પરમાત્માના 24 અવતાર છે, એમાં 2 પૂર્ણ અવતાર રામ અને કૃષ્ણ. તો કલિયુગના લોકોને આ 2 માંથી કોનું ભજન કરવું જોઈએ? રામનું ભજન કરવું જોઈએ કે કૃષ્ણનું કરવું જોઈએ? કલિયુગના લોકો માટે શ્રેષ્ઠ પરમાત્મા કોણ, રામ કે કૃષ્ણ? ચોથો પ્રશ્ન કે પરમાત્મા માનવ શરીર ધારણ કરીને માનવ ધર્મનું સહજ રીતે નિભાવ કર્યો, મનુષ્ય બનીને આવ્યા તો મનુષ્ય જેવા જ કર્મ કર્યા હશે, તો પરમાત્માના શ્રેષ્ઠ કર્મ ક્યાં? અતિ મહત્વના જે ભગવાને કામ કર્યા હોય એવા ક્યાં કામ છે, એવા ક્યાં કર્મ છે? પાંચમો પ્રશ્ન એ છે કે કલિયુગના માણસનું આયુષ્ય બહુ ટૂંકું હશે. કલિયુગનો માણસ બહુ લાંબુ નહીં જીવે, અલ્પ આયુષી છે. થોડી આયુષ્યમાં એ 4 વેદ ને 18 પુરાણ ને ઉપનિષદ ને આ બધું ના વાંચી શકે, તો કલિયુગમાં એવું કોઈ શાસ્ત્ર ખરું કે એ એક જ શાસ્ત્રને સાંભળવાથી બધું એમાં આવી જાય? વેદ પણ આવી જાય, ઉપનિષદો આવી જાય, પુરાણ પણ આવી જાય. તો કલિયુગમાં સાંભળવા જેવું શાસ્ત્ર કયું છે? અને સૌથી છેલ્લો પ્રશ્ન એ છે કે પરમાત્મા સંસારમાં જ્યારે લીલા કરતા હોય, ચરિત્ર કરતા હોય, ત્યારે તો ધર્મની રક્ષા ભગવાન કરે છે, પણ પરમાત્મા એનું અવતારી કાર્ય પૂરું કરીને જ્યારે નિજ ધામમાં ગતિ કરે, ભગવાન પોતાના ધામમાં જતા રહે, પછી સનાતન ધર્મની રક્ષા કોણ કરે? ધર્મ કોના શરણે જાય? કલિયુગમાં ધર્મ કોને આશ્રય છે, કોના રક્ષણમાં છે? આ 6 પ્રશ્નો પૂછ્યા છે. ભાગવતની કથાથી સૂત ભગવાન સોનકાદી મહાત્માઓનું સમાધાન કરે છે, અને સૂત ભગવાન હવે જવાબ આપે છે, પણ એણે મંગલાચરણ તો કર્યું, પરમાત્માની વંદના કરી છે. યમ બ્રહ્મા વરુણેન્દ્ર રુદ્ર મરુતા સ્તુનવંતિ દેવૈસ્તવે વૈદેશાંગ પદૌ ક્રમ પનિષદે ગાયંત્રિયમ સામગા ધ્યાનાવસ્તિ તથગતેન મનસા પશ્યન્તિ યમ યોગિનો યશંતમ વિદુસુરા સુરગણા દેવાય તસ્મે નમઃ. પરમાત્માની વંદના કરી શુદ્ધ ભગવાન જવાબ આપે. સૌથી પહેલો પ્રશ્ન છે જીવાત્માનું શ્રેય કર્મ શું? આ જીવ કર્મને આધીન બનીને આ જગતમાં જન્મ મરણ તો આપણા ચાલુ જ હોય. પુનરપી જનનમ પુનરપી મરણમ,
આવાગમનમાં તો હું તમે હોય, જન્મીએ મરીએ, 84 લાખ યોનિમાં આ જીવ ચક્કર મારે. 4 ખાણ છે, જરાયુજ, અંડજ, સ્વેદજ અને ઉદ્ભીજ. જર સાથે જેનો જન્મ થાય, વાછરડાનો, પછી ભેંસનું બાળક, માણસનું બાળક, બિલાડીનું બાળક, જે જર સાથે જન્મે છે એને જરાયુજ યોનિ કહે છે. એના કેટલાક જન્મો છે. પછી અંડજ યોનિ છે, પહેલાં ઈંડાના રૂપમાં આવે, પછી એમાંથી શરીર મળે, એને અંડજ યોનિ કહેવાય. આ પશુ પક્ષી છે, નાના જીવ છે, સર્પ છે, એ બધી અજગર છે, આ બધા અંડજ યોનિના ઈંડાના રૂપે પહેલા આવે. પછી સ્વેદજ, પસીનામાંથી કેટલાય જન્મ થાય. લીક છે, ટોલા છે, એ બધા પસીનામાંથી જન્મે, જેને સ્વેદજ યોનિ કહેવાય. અને ઉદ્ભીજ એટલે વનસ્પતિ, જેટલા વૃક્ષો, જેટલા ઝાડ છે એ બધી યોનિ જ છે, બધા જીવ જ છે. એ આ 4 ખાણના મળી અને 84 લાખ જન્મ થાય. ચતુર્ખાની 84 લખી યોનિ પામત અવતાર, મૃતલોક મેં માનવ કા તબ પામે માનવ અવતાર. ચતુર્ખાની 4 ખાણ છે. હવે આમાં મારા ને તમારા જન્મ થતા જ હોય. આપણે આવતા હોય, જતા હોય, આવતા હોય, જતા હોય. કર્મ પ્રમાણે મને ને તમને ઊંચ નીચ યોનિમાં જન્મ મળ્યા જ કરે. પરમાત્માનો સાક્ષીભૂત ભગવાન આપણને જોતો જ હોય. ક્યારેક પરમાત્માને આપણા પર કરુણા આવી જાય, ભગવાનને તરસ આવી જાય, ભગવાનને એમ થાય કે અરે આ જીવ કેટલા જન્મથી ગોથા ખાય છે આવાગમનમાં, લાવ એક અવસર આપી દો. કરુણા કરી અને પરમાત્મા મને તમને મનુષ્યનો એક જન્મ આપે. પરમાત્માને એમ કે એક મનુષ્યનો જન્મ આપી દઉં. મનુષ્ય જન્મમાં થોડો સત્સંગ કરે, થોડું સંકીર્તન કરે, થોડું નામ સ્મરણ કરે અને જીવના કર્મ જો બળે તો આ જીવના આવાગમન મટે. એટલે પરમાત્માએ કરુણા કરીને મને તમને મનુષ્યનો જન્મ. કબહુક કરી કરુણા નરદેહી. કર્મનો પરિપાક નથી, મારા ને તમારા કોઈ કર્મની ફલશ્રુતિ નથી. મનુષ્ય જન્મ જે મને તમને મળ્યો એ પરમાત્માની કરુણાનું ફળ છે. અને પરમાત્માને આપણી આગળથી કોઈ સ્વાર્થ નથી. આપણને મનુષ્યનું શરીર આપ્યું, એમાં પરમાત્માનો લેશમાર્થ સ્વાર્થ નથી. ઈશ્વરને એના કોઈ કામ આપણી પાસે કરાવવા નથી અને આપણે પરમાત્માના કોઈ કામ કરી શકીએ નહીં. ભગવાનના કામ ભગવાન જ કરે. આપણને જે મનુષ્ય દેહ આપ્યો ને એ આપણા ઉદ્ધાર માટે આપ્યો છે. અને જ્યારે મનુષ્યનો દેહ મને તમને પરમાત્મા આપે તો આ સંસારમાં મારે ને તમારે સૌથી અગત્યનું કર્મ એ જ કરવાનું કે બધા કામ છોડી અને સૌથી પહેલાં હરિભજન કરવાનું. કારણ કે હરિભજન કરવા માટે જ આ જન્મ છે. મનુષ્યના શરીર સિવાય બીજા કોઈ શરીરમાં હરિભજનની સુવિધા નથી. પશુ પંખીના શરીરમાં હરિભજન થતું નથી. દેવતાઓ સ્વર્ગમાં છે, ત્યાં હરિભજનની સુવિધા નથી. પાતાળમાં નાગ લોકો છે, એ બધી ભોગનગરી છે, ભોગાવતી છે. કોઈ જગ્યાએ હરિભજન કોઈ શરીરમાં કોઈ કરી શકતું જ નથી. પશુ મરે ત્યાં સુધી એના સ્વભાવને સુધારી ન શકે. સિંહ મરે ત્યાં સુધી હિંસા કરે, જીવને મારે. બિલાડી મરે ત્યાં સુધી ઉંદરને મારે. એને ખબર નથી હું શું કરું છું. કારણ કે બીજા કોઈ શરીરમાં વિવેક બુદ્ધિ જ આપવામાં નથી આપી. મનુષ્યના શરીરમાં વિવેક બુદ્ધિ આપવામાં આવી છે. જે વખાણ કર્યા છે શાસ્ત્રમાં, ભાગવતમાં એ લખ્યું દુર્લભમ માનુષા દેહમ દેહીનામ ક્ષણભંગુર. મનુષ્યનો દેહ દુર્લભ છે, દેવતાને મળતો નથી. રામચરિત માનસમાં ભગવાન પોતે રામ બોલ્યા છે. રાજા બની ગયા પછી અયોધ્યાની રાજગાદી માથે જ્યારે રાજ અભિષેક થઈ ગયો ને પહેલું જ્યારે પ્રવચન હતું રામનું, ત્યારે રામ અયોધ્યાના લોકો આગળ બોલ્યા કે બડભાગી માનુષ તન પાવા, સુર દુર્લભ સદગ્રંથે ગાવા, સાધન ધામ મોક્ષકર દ્વારા. મનુષ્યનો દેહ તો અતિ દુર્લભ છે, જે દેવતાઓને નથી મળતો. મનુષ્યના દેહના જ્યાં વખાણ કર્યા છે શાસ્ત્રોમાં, પ્રશંસા કરી છે, એ હાડચામની નથી કરી. આપણી ચામડી કદાચ રૂપાળી હોય કે ગોરી ચામડી હોય કે આપણા શરીરનું બંધારણ સારું હોય,
હાડ ચામના વખાણ નથી શાસ્ત્રમાં. હાડને ચામ તો બધાને એક સરખું જ આપ્યું. જેમાંથી આપણી ચામડી બનાવી, એમાંથી ભેંસની બનાવી, એમાંથી ઘોડાની બનાવી, ઊંટની બનાવી. ચામડીમાં કંઈ ફેરફાર નથી. જેમાંથી આપણા હાડકા બનાવ્યા એમાંથી જ ગધેડાના ને ઊંટના ને ઘોડાના બનાવ્યા. રો મટીરિયલ બધું એકનું એક છે, કાચો માલ એકનો એક છે. પણ મનુષ્ય દેહના જે વખાણ છે ને એ વિવેક બુદ્ધિના છે કે મનુષ્ય જે સમજી શકે એવું બીજા કોઈ પ્રાણી સમજી શકતા નથી. ભેંસને આપણે ભેંસ કહીએ, ભેંસને ખબર નથી કે હું ભેંસ છું. જેને પોતાના સ્વરૂપનો પરિચય નથી, જે પોતાના સ્વરૂપને જાણતો નથી, પરમાત્માને ઓળખતો નથી. કૂતરાને આપણે કૂતરું કહીએ, એને થોડી ખબર છે હું કૂતરું છું. ઘોડાને ઘોડાની ખબર છે, આપણે ઘોડો કહીએ. ભેંસને મંદિરની સામે ઊભી રાખો, મંદિરમાં જોવે પણ પરમાત્માને ઓળખી ન શકે. લક્ષ્મીનારાયણ છે કે રાધા કૃષ્ણ છે કે સીતારામ છે, એને પરમાત્માની ખબર જ નથી. પોતાના સ્વરૂપને જે ન ઓળખે અને ઈશ્વરને ન ઓળખે, પરમાત્માની માયા શું છે એની જેને ખબર નથી. પાપ કોને કહેવાય, પુણ્ય કોને કહેવાય, સ્વાર્થ કોને કહેવાય, પરમાર્થ કોને કહેવાય, કર્મ અકર્મ વિકર્મ, એવી કોઈ કાંઈ ખબર જ નથી. પ્રકૃતિને આધારે પોતાની ઇન્દ્રિયોની જે બંધાણ છે, પ્રકૃતિ, આહાર, નિદ્રા, ભય, મૈથુન, આ ચારમાં જે જીવે છે એને જીવાત્મા જ કહેવાય. અને હું તમે ગમે ત્યાં જન્મીએ, ગમે તે શરીર મને તમને મળે, પશુ પંખી કીટ પતંગ કીડી મકોડી, ચાર વસ્તુ મળવાની. આપણે ગમે ત્યાં જન્મવાના. એક ભોજન મળશે, આહાર મળશે, નિંદર મળશે, મૈથુન મળશે, સંસાર ભોગવવાનો મળશે. આ તો ગમે ત્યાં મળે. આટલી જ જેને ખબર છે કે ખાવું પીવું ઊંઘવું સંસાર ભોગવો બાળ બચ્ચા પેદા કરવાનું ગુજરી જવું, આ ચાર વસ્તુ જે જાણે છે ને એનામાં પશુમાં કાંઈ ફરક જ નથી. એને પશુ જ કહેવાય, એને માણસ કહેવાતા નથી. માણસમાં ઈશ્વરે વિવેક બુદ્ધિ આપણે સમજી શકીએ ને આપણે કોણ છીએ, શું કરાય શું ન કરાય, સ્વાર્થ કોને કહેવાય, પરમાર્થ કોને કહેવાય, ભગવાન શું છે, પરમાત્માની માયા શું છે, આ બધી મનુષ્યને જ ખબર પડે, બીજા કોઈ શરીરમાં ખબર નથી. એટલે મનુષ્યના શરીરમાં સૌથી મહત્વનું કાર્ય છે પરમાત્માનું ભજન કરવાનું. કારણ કે ભોગ તો હું તમે ભોગવતા જ આવ્યા છીએ. આ મારો ને તમારો પહેલો આ જન્મ નથી. આપણે આની પહેલાંય આવી ગયા સંસારમાં, ઘણીવાર આવી ગયા. પશુના રૂપે, પક્ષીના રૂપે, કીડી મકોડીના રૂપે, ઘોડો ગધેડો બિલાડી કાબર કબૂતર કાગડો સર્પ વીછી અજગર, એવા મારા ને તમારા ઘણા જન્મ થઈ ગયા છે. એ પછી આપણે વાયા થઈને આવ્યા. એ બધા શરીરમાં ભોગ જ ભોગવ્યા છે. મનુષ્યનું શરીર ભોગ ભોગવવા નથી. મનુષ્યનું શરીર યોગ માટે, યોગ એટલે જોડાઈ જવું પરમાત્માથી. મારો ને તમારો ઘણા જન્મથી વિયોગ છે. મનુષ્યના શરીરમાં એવું કાંઈક ભજન કરીએ કે પરમાત્મા સાથેનો વિયોગ મટે અને ભગવાન સાથે પાછા યોગમાં જોડાઈ, ભગવાન સાથે હું તમે મળી જાય. મીરાબાઈ બહુ સારું લખ્યું છે. 84ના ફેરા ટળે એટલે આ એક ફેરો આપણને આપ્યો છે. મનુષ્ય દેહનો ફેરો બધા ફેરાને મિટાડવા માટે છે. અને આ ફળી જાય ને તો આ ફેરો ઠાવકો કહેવાય. પછી બીજા ફેરા તો મળશે પણ એ ફેરામાં ને આ ફેરામાં ફેર. એ ફેરો રે ફળે તો ફેરો મારો ઠાવકો રે. ફેરો રે ફળે તો ફેરો મારો ઠાવકો રે. પછી બીજા ફેરા રે એ ફેરામાં ઘણો ફેરો રે ફળે તો ફેરો મારો ઠાવકો રે. પછી બીજા ફેરા રે એ ફેરામાં ઘણો એક રે ફેરામાં મીરાબાઈ ઉજળા રે. એ ભાઈ એક રે ફેરામાં
ઝેર રે જીરવવા વાલો મારો આવશે. એ મીરાબાઈ કરે રે મનવાર રે હો રાણાજીને આહ કેજો ભરી ઝેર મોકલે. રાણાજીને કેજો ભરી ઝેર મોકલે. એવો વેમ રે ટળે તો મળે મને વિઠ્ઠલો રે. એ મારા વેમ રે ટળે તો મળે મને વિઠ્ઠલો રે. અનભે આનંદ એક અપાર રે ઓઢો રે છાયાજીની ચૂંદણી રે. એ હવે ઓઢો રે છાયા તારી ચૂંદણી. બીજો એમ લાગે નહીં કોઈ દાગ રે. રાણાજી કહેજો પાછા ઝેર મોકલે રે. એ મીરાબાઈ કરે છે મનવાર રે. ઝેર ને જીરવવા જીવન મારો આવશે. મારા ઝેર ને જીરવવા જીવન મારો આવશે રે. એ જીવન તે દાણાનો એતબાર રે. રાણાજીને કહેજો હજી ઝેર મોકલે. કોઈ રાણાજીને કહેજો પાછા ઝેર. ફેરવજો આ ફળે.